नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या घडामोडींवर। आनंदनगर वडगाव दुसरा क्रॉस येथे मनपाची बुलडोझर कारवाई। अतिक्रमण केलेल्यांना यापूर्वी सूचना केली होती। रविवारी मनपाने अतिक्रमणावर केली कारवाई। बेळगावात घडला फेक कॉलचा प्रकार। पोलिसांच्या नावाने केला फ्रॉड कॉल। 1 लाख रुपयांची केली मागणी। भाजप कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी लागू केल्याचा केला निषेध। निषेधासह काळा दिन साजरा। पोलिसांनी अटक केले भाजप कार्यकर्त्यांना। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। आनंदनगर वडगाव दुसरा क्रॉस येथील अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण केलेल्या घरांवर मनपाकडून बुलडोझर चालवण्यात आलाय। आनंदनगर वडगाव दुसरा क्रॉस येथील अनेक वर्षांपासून नाल्यावर अतिक्रमण केलेल्या घरावर मनपाकडून बुलडोझर चालवून कारवाई करण्यात आली आहे। नाल्यावर अतिक्रमण केलेल्यांना यापूर्वी सूचना केली होती, मात्र याची दखल घेतली नसल्याने मनपाकडून रविवारी कारवाई करून अतिक्रमण हटवण्यात आले। नाल्यावर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण केल्याने पावसाळ्यामध्ये नाला सफाई करताना अडचणी निर्माण होत असतात, तर नाल्यामध्ये कचरा साचून पावसाचे पाणी साचल्याच्या घटनाही घडतायत। यामुळे या गल्लीतील नागरिक त्रस्त झाले असल्याने महानगरपालिकेने हा नाला बांधून पाण्याचा निचरा करण्याचा निर्धार केल्याने या कारवाईला सुरुवात केली आहे। पण हा नाला CDP प्रकारे होत नसल्याची तक्रार काही नागरिक करत आहेत। यावेळी अनंत पाटील यांनी हा नाला गरिबांवर अन्याय करून निर्माण करत असल्याचा आरोप केला। ಏನಾಗೈತೆ ನಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ ಅವ ಯಾವ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ವಾಟೂರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋವಲ್ಲ। ನಿಮ್ದು ಏನ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ವಾಟ್ ಹೊರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ। ಏನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಬಂದಾಗ 10 ಫೂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು। ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಒಂದ ಬರ್ತೈತ್ರಿ। 10 ಫೂಟ್ ಹಂಗ ಅಳದ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು। ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 10 ಫೂಟ್ ಹಂಗ ಅಳದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, 10 ಫೂಟ್ ಹಂಗ ನಾವ್ ಸರ್ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಳ ತಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡೋನು। ಈಗ ಏನ್ 10 ಫೂಟ್ ಹಂಗ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ನಾಲಕ್ಕ ಸರ್ ಸ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಅದ ಈಗೇನು 7 ಫೂಟ್ ಸರ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ। ಏನ್ ನಾವ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತ್ರಿ। ಮೇಡಮ್ ಪೂರನ್ನ ಕಿತ್ತನ ಏನು
ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 10 ಫುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಸದ್ದ 10 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದು 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಈಗ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸದ್ದ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಇದ ಒಂದೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತು ಮೇಡಮ್ ನಾಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಗಟ್ರ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಆ ಗಟ್ರ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅವರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಗಟ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಪ್ಪಣ್ಕರ್ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ತೆಗೆದು ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದೀವ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಗ ಮನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅದೀವ್ರಿ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳ ಕಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೈತಿರಿ ನಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವ್ರಿ ಇಷ್ಟ ರೀ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದ ಜಾಗ ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಯಾರಿ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತು ಮಾಡಿದ್ದೈತ್ರಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದೈತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೈತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡನ್ರಿ ಏನು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಜಾಳ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು 40 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾವು 86ದಾಗ ಬಂದದೀವ್ರಿ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಅದೀವ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಕಿತ್ತಿರಿ ನೀವು ಕಿತ್ತಿದ ಬಳಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಆತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೋದಾರ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಾಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಅದ್ರ नमग फिक्स ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ गव्हर्नमेंट ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ. या ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर अचानकपणे रविवारच्या सुट्टीतच नाल्यावर अतिक्रमण केलेल्या घरावर बुलडोझर चालवल्याने गरीब रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. या भागाचे आमदार यांनी पर्यायी व्यवस्था करून देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप आम्हाला लेखी स्वरूपात कोणतीच कागदपत्रे दिली गेली नसल्याचे एका रहिवाशाने केएमएमशी बोलताना सांगितले. ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಲಿ ಕುಂತಾವ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀರಾಗಾರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಆಗತ್ರಿ ಮೊದಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ನಿಪ್ಪನ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಐತಿ ನಾ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಐತಿ ನಾ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತ ಆಗಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಆಗಲಿಲ್ರಿ ಅದು ಜೆಸಿಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಸಿದ್ರಿ ನಿಂತ ಗಾಡಿ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೇ ಜಾಗ ಬೇಕು ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ ನಾಲ ಬ್ಯಾರೆ ಇರೋದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡೋದ್ ಒಂದ್ कड़े ಆಗೈತ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗೈತ್ರಿ हा नाला वेळेत होण्याची गरज आहेच. या नाल्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करणे तितकेच खरे आहे कारण नाल्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. या नाल्यापासून रहिवाशांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. महादेव पवार, केएमएम मराठी, बेळगाव. आता एक महत्त्वाची बातमी. तुमचे कुटुंब संकटात आहे, पैसे दिलात तर त्यांना जाऊ देऊ असं सांगणारा फोन कॉल आला तर सावधान. तो फेक कॉल असू शकतो. तुमचे कुटुंब संकटात आहे, पैसे दिल्यास जाऊ देऊ असे कोणी फोन केल्यास विश्वास ठेवू नका. जर तुम्ही काही पैसे हस्तांतरित केले तर ते संपले, तुमचे पैसे गेलेच म्हणून समजा. ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. एखाद्या निनावी व्यक्तीला फोन करून ब्लॅकमेल करणे सामान्य झालं आहे. असाच एक प्रकार बेळगावात घडला असून एका फेक कॉल नेटवर्कने पोलिसांच्या नावाने फेक कॉल करून पैशांची फसवणूक करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे. बेळगाव अन्नपूर्णावाडी येथील इमाम हसन अप्पालाल हलकर्णी यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲप कॉल आला. इमाम हसनच्या पत्नीने तो कॉल घेतला.
तुझ्या मुलाचे नाव काय असे त्यांनी विचारल्यावर तिने अकबर असे नाव सांगितले. तिने पतीला फोन दिला. इमाम हसनने मोबाईल घेतला तेव्हा आम्ही पोलीस आहोत, तुमचा मुलगा अकबर महिलेवर बलात्कार करताना रंगेहात पकडला गेलाय. 1 लाख लगेच दिले पाहिजे, नाहीतर तुमच्या मुलाचा मान सन्मान 3 पैशाला लिलाव होईल. त्याला तुरुंगात टाकण्याची धमकीही दिली. हे ऐकून 67 वर्षीय इमाम हसनला धक्काच बसला. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आणीबाणी लादल्याच्या निषेधात सोमवारी भाजप जिल्हा कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करत काँग्रेस कार्यालयामध्ये पत्र वाटप केले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आणीबाणी लादल्याच्या निषेधात सोमवारी भाजप जिल्हा कार्यकर्त्यांनी येथील पर्यटन मंदिरापासून निदर्शने करत काँग्रेस कार्यालयाला पत्र वाटप केले. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवून अटक केली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाच्या संविधानाच्या विरोधात आणीबाणीची स्थिती निर्माण करून देशातील जनतेची कत्तल केली. दरवर्षी हा दिवस भाजपने काळा दिवस म्हणून साजरा केला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालून पत्रांचे वाटप करणाऱ्या शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು पंतप्रधानी ಇದ್ದಾಗ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲಾಗು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಂಕ ನೂರಾರು ಸಲ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ಯಾವ ಇಂಥ ಮಾಫಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೈಲಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ಆವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಾಗನ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ದೂರಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. यावेळी प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष अनिल बेनके, शहर जिल्हाध्यक्ष गीता सुतार, आमदार विठ्ठल हलगेकर, माजी आमदार VI पाटील, संजय पाटील आदी उपस्थित होते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम.
आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। विधान परिषदेचे सभापती बसवराज यांनी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यांना विधानसभेसमोर शपथ देववली। विधान परिषदेचे सभापती बसवराज यांनी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यांना विधानसभेसमोर शपथ दिली। मोबाईल आलो ಮೊಬೈಲ್ ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ರೀ?
यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. अतिवृष्टीमुळे संभाव्य पूरस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या खबरदारीबाबत ग्रामपंचायतींमध्ये दर महिन्याला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची अनिवार्य बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या. अतिवृष्टीमुळे संभाव्य पूरस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या खबरदारीबाबत ग्रामपंचायतीमध्ये दर महिन्याला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची अनिवार्य बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. ते म्हणाले, ग्रामपंचायत स्तरावर यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्स समित्यांनी बैठका घेऊन इतिवृत्त पाठवावे. पूरप्रवण म्हणून ओळखल्या गेलेल्या ग्रामपंचायतींची दर 15 दिवसांनी बैठक झाली पाहिजे. पुराच्या काळात ग्रामपंचायतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठका घेणे अनिवार्य असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील शहर, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या मदत केंद्रांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मदत केंद्रांमधील सुविधांची पाहणी करून संपूर्ण तपशील छायाचित्रांसह द्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. यावर्षी वरुणराजाने चांगली साथ दिल्याने बळीराजा सुखावलाय. वडगाव, येळूर, शहापूर आदी भागामध्ये चांगला पाऊस झाल्याने शेती कामांना जोर आलाय. यावर्षी पावसाने शेतकऱ्यांना चांगली साथ दिली आहे. वडगाव, शहापूर, अनगोळ, धामणे, येळूर, हलगा या भागामध्ये वेळेमध्ये पाऊस पडल्याने शेतीचे कामकाज व्यवस्थितरित्या होऊ शकत आहे. पेरणीपासून भात उगवणीपर्यंत शेतकऱ्यांना तरी वरुण राजाने उत्तम साथ दिली आहे. याचाच परिणाम म्हणून बळीराजा शेतीमध्ये अगदी आनंदात फूट मारणे, कोळपणी, भांगलन करणे यामध्ये गुंतला आहे. निश्चितच पावसाने अशी साथ दिली तर बळीराजा आनंदी होईल यात शंकाच नाही. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी बहकी ऋतु अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना. विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. शेकडो मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून उत्तर भारतामध्ये हिंदू साम्राज्याची स्थापना करणाऱ्या अहल्याबाई होळकरांचा आम्हाला अभिमान आहे, असे अथणीचे सिद्धयोगी अमरेश्वर अप्पाजी कौलगुड स्वामीजी म्हणाले. शेकडो मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून उत्तर भारतात हिंदू साम्राज्याची स्थापना करणाऱ्या अहल्यादेवी होळकर या भूमीच्या अभिमानास्पद कन्या आहेत, असे अथणीचे सिद्धयोगी अमरेश्वर अप्पाजी कौलगुड स्वामीजी म्हणाले.
शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे हलुमाता क्षेत्राभिवृद्धी संघातर्फे अहल्यादेवी होळकरांच्या 299व्या जयंती कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. बालविवाह आणि सती जाण्याची प्रथा विरुद्ध त्यांनी लढाच दिला नाही तर मंदिरे विकसित करून हिंदू साम्राज्यही स्थापन केले असे ते म्हणाले. ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮುಕುಟಮಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅವಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರದ ಏಕೈಕ ನಾವೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ವೀರರಾಣಿ ಹಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಮಹಾಮಾತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದಾರ. ಬಹುತೇಕ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಆಚರಣೆ ತರೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹಿಂದಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಹೃದಯಗಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊಲ ತಗೋತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೈ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ, ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತವ್ರು ನೀವೇನಾಗಿರಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೆಳಗಾವ ಅದಿಲ್ಲ. ನಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೀವು ಹೃದಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಾಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರುತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ ಕುಂಡಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಹಿಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದು ಜಾಗ ಯಾರು ಬರೋದು? ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮಾಜ ಸಲುವಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಳೋರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದಿರಿ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಜ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ಸಲ ಆಲೋಚನೆ 1750ರಲ್ಲಿ ಐದಾವರಿ ಗಂಡ ತಿಳ್ಕೊತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೊಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ತಾಯಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಬಾಲನೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಸತೀಶನ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಅನ್ನ ನೀರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಂತ ತಾಯಿ ನೀರು ಸತ್ಯ ಅನಾಥ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾವ್ಯಾರೀ ನೀವು ಬಾಳ ಮಠಗಳು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮಠ ಏನದ ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಾವ ಸಮಾಜ? ಸಮಾಜ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕೈ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾರ ಕೈಯೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 2009 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಕಂತ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ದೇವರ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಿರುಪತಿ ಬರ್ತದ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬರ್ತದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ, ಖರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ
ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಆಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಾನಸ್ತಾರ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗ ತಗೋಣ ನೀನೇ ಆಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವ ನೈಜಾಬಾಯಿ ಇರ್ತಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಆಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ನೋಡಿರಿ ಕೈವಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಲಿ ನೋಡಿರಿ ಲಿಂಗ ಬಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾರ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾರ ಇವತ್ತು ಮೈ ಹೆಸರು ಉಳಿದೈತಿ ಮೂರ್ಖರು ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ ಸಮಾಜ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಸಮಾಜ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಜಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೀ ಮನೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ 1,000. ज्या अहल्याबाई होळकरांनी आपल्या बुद्धिमत्तेने आणि शौर्याने आणि सामाजिक चिंतेने राणी म्हणून त्या काळात राज्य केले, ज्या काळात स्त्रिया केवळ 4 भिंतीत राहण्यापुरत्या मर्यादित होत्या, त्या स्त्रियांसाठी आदर्श आहेत. अशा अभिमानास्पद देशाच्या कन्येची जयंती राज्य आणि केंद्र सरकारने शासकीय कार्यक्रमाद्वारे आयोजित करून त्यांचा गौरव करावा असे ते म्हणाले. यावेळी सिद्धयोगी अमरेश्वर अप्पाजी कौलगुडा स्वामीजी यांच्या हस्ते SSLC आणि PUC परीक्षेत उच्च गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला शिवाजी हवाली, चेतन अप्पुगोळ, ST पुजारी, यल्लाप्पा कुरबर, अशोक सदलगी, अक्की सागर, गोंदे, रेखा दळवाई यांच्यासह दुग्ध व्यवसायातील अनेक नेते उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. BK कंगराळी येथील वॉर्ड नंबर 9 मधील चर्च गल्लीच्या कोपऱ्यावर घाणीचं साम्राज्य प्रसरलं असून रहिवाशांना याचा मोठा त्रास होतोय. BK कंगराळी येथे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. वॉर्ड नंबर 9 मधील चर्च गल्लीच्या कोपऱ्यावर अनेक वर्षांपासून कचरा व गलिच्छ अशा डुकरांनी साचलेला विभाग आज जनतेच्या जीवावर येऊन ठेपलाय. कारण या भागातून शाळा कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी तसेच रहिवाशांनाही ये जा करतेवेळी दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय. अशातच कंगराळी बुद्रुक येथे डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढलाय. यापुढेही या दुर्गंधीचा रहिवाशांना संभाव्य धोका आहे असे यावेळी या भागातील रहिवाशांनी सांगितले. BK ಕಂಗರಾಳಿ ಚರ್ಚ್ಗಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೊಲಸೈತ್ರಿ ಸರ್. ಗಟಾರ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಂಗು ಇವು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಮಚ್ಚರ್ ಭಾಳ ಅದಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಟಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಪುಣ್ಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಗರಾಳ್ಯಾಗ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಐತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿದಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಭಯಂಕರದ ಹೊಲಸು ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಕಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ರೀ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಬಂದು ಮಾಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗಿನ ಇದನ್ನಾಗಿದಾವ ಡೆಂಗು ಆಗೈತಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮಗೂ ಇನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಚಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡೆಂಗು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. खरे तर अशा गलिच्छ विभागाची ग्रामपंचायतीने दखल घेऊन स्वच्छ भारतची जशी घोषणा आहे तशी स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे. पण तसे न झाल्याने नागरिकातून आक्रोश व्यक्त केला जातोय. फवारणी मारून डास निर्मूलन करणे आवश्यक आहे. गलिच्छ भाग स्वच्छ करणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायतने घेतली पाहिजे, पण तसे दिसून येत नाही. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. बेळगाव महानगरपालिकेच्या 22व्या कार्यकाळातील 4 स्थायी समित्यांच्या सदस्य निवडीसाठी 2 जुलै रोजी निवडणूक होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या स्थायी समिती निवडणुकीचे पीठासीन अधिकारी तथा प्रादेशिक आयुक्त SB शेट्टेन्वर यांनी दिली. बेळगाव महानगरपालिकेच्या 22व्या कार्यकाळातील 4 स्थायी समित्यांच्या सदस्य निवडीसाठी 2 जुलै रोजी निवडणूक होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या स्थायी समिती निवडणुकीचे पीठासीन अधिकारी तथा प्रादेशिक आयुक्त SB शेट्टेन्वर म्हणाले.
विविध 4 स्थायी समित्यांसाठी पासपोर्ट स्वीकारण्याचा कार्यक्रम 2 जुलै रोजी महानगरपालिका सभागृहात सकाळी 10 ते 12 या वेळेमध्ये होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेची बैठक दुपारी 3 वाजता होणार असल्याची माहिती बेळगाव महापालिकेच्या स्थायी समितीचे पीठासीन अधिकारी तथा प्रादेशिक आयुक्त SB शेटनवर यांनी जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. आनंदनगर वडगाव दुसरा क्रॉस येथे मनपाची बुलडोझर कारवाई. अतिक्रमण केलेल्यांना यापूर्वी सूचना केली होती. रविवारी मनपाने अतिक्रमणावर केली कारवाई. बेळगावात घडला फेक कॉलचा प्रकार. पोलिसांच्या नावाने केला फ्रॉड कॉल. 1 लाख रुपयांची केली मागणी. भाजप कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी लागू केल्याचा केला निषेध. निषेधासह काळा दिन साजरा. पोलिसांनी अटक केले भाजप कार्यकर्त्यांना. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली. आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. नमस्कार.